The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, happy to meet you. Welcome back to another beautiful session of our physics class. In the previous class, we came across topics like friction, advantages and disadvantages of friction, and finally the methods to reduce friction. Today, let's get into the topic thrust and pressure first. So thrust and pressure, both these terms are not familiar to you, right? But you might have heard the term pressure. Anyway, let's discuss both these terms in detail. So listen children, now let's discuss thrust and pressure. So as I told earlier, both these terms are not familiar to you, right? So I will give you an idea on this first, that is thrust and pressure. Both these are force related terms. Thrust and pressure are force related terms or a kind of force. അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണിതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട. ത്രസ്റ്റും പ്രഷറും രണ്ടും എന്താണ്? എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ടു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് യു ഒബ്സർവ് ദിസ് പിക്ചർ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഗേൾ ആസ് വെൽ ആസ് എ ബോയ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. വാട്ട് ദ ഗേൾ ഇസ് സെയിങ്? Yes. Oh, a nail. So what is the reply of that boy for this? Yes, what the boy is saying? So much to worry for nearly stepping on a nail. I can even lie on a bed of nails. എന്താ ബോയ് പറയുന്നത്? കാലിൽ ചെറിയൊരു ആണി തറച്ചതിനാണോ ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസിൽ എനിക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, ഒരുപാട് ആണികൾ തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡ്വഞ്ചറസ് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസിൽ ആളുകൾ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? യെസ്, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ലേറ്റർ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. Yes, listen children, before discussing the activity, let's go through the definition of weight. Normally we will express our weight like 50 kg, 55 kg or 60 kg, etc. So have you ever thought of weight? What is weight or how we can define weight? Yes, weight is actually, it is the attractive force exerted by the earth on an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേൽ എർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് എർത്ത് എക്സേർട്സ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എർത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ. നമ്മളിപ്പോൾ മൂണിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വേറൊന്നായിരിക്കും. ബിക്കോസ് മൂണിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെയിറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ്. Okay, and weight of an object can be written as F is equal to mg. So already we said that weight is a kind of attractive force and that's why we have written weight like this. F ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റിനെ എഫ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു mg. ഇതായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, വേർ m is the mass and g is the acceleration due to gravity. So don't be confused with mass and weight.
മാസും വെയ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മാസും വെയ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ്. ആൻഡ് എം ഈസ് മാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി, വെർ എം ഇസ് ദ മാസ് ആൻഡ് ജി ഇസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ തിരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴും അല്ലേ? അപ്പോൾ താഴേക്ക് അങ്ങനെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എർത്തിലോട്ട് വീഴുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. എത്രയാണ് ആ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ? 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എർത്തിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഴുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും സെയിം ആണ്. ഒരു കോക്കനട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു സ്റ്റോണ് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണെങ്കിലും താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിലും എർത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. That is 9.8 meter per second square, and this is known as acceleration due to gravity because എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട്സ് എർത്തിലോട്ട് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സോ നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ 50 kg അല്ലെങ്കിൽ 55 kg എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ 55 kgയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് മാസ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ബാക്കി എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണുള്ളത്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. Weight is actually the attractive force exerted by earth on an object, and weight can be expressed like this, that is F is equal to mg. The expression for weight is F is equal to mg, m is the mass and g is the acceleration due to gravity. So keep the value of this acceleration due to gravity in your mind, that is 9.8 meter per second square. Since it is acceleration, what about the unit? Meter per second square. So that's all about weight. Now let's do the activity. Listen children, to better understand the concept of thrust and pressure, let's do an activity. That is, for this activity we have to take powdered lime in 3 different trays like this. Okay, 3 different ട്രേയിലായിട്ട് പൗഡേർഡ് ലൈം, ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പൗഡേർഡ് ലൈം ഇതേപോലെ എടുക്കുന്നു. And after that we have to take 3 bricks and we have to keep these bricks in these trays in 3 different manners like this. ഓക്കെ, 3 വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ബ്രിക്സ് ട്രേയിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ആൻഡ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ട്രേയിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെച്ചു, സെക്കൻഡ് ട്രേയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ വെച്ചു, ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണിലോ യെസ് വിത്ത് ബ്രോഡർ സൈഡ് ഡൗൺവേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബ്രിക്സ് വെക്കാം. നൗ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ ബ്രിക്ക് വെച്ച ട്രേയിലാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബ്രിക്സ് പൗഡേർഡ് ലൈമിലാണ് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറേ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ പൗഡേർഡ് ലൈമിൽ എന്തുണ്ടാവും? എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഡിപ്രഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? ആ വെച്ച ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഏത് ട്രേയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ക്യാൻ യു ഗസ്? ഓർ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ട്രേയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വെച്ചല്ലോ, അതിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്രഷൻ, ഏറ്റവും വലിയ കുഴി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ട്രേയിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ, ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദ ഡിപ്രഷൻ ഇസ് മോർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രേ? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെച്ച സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡിപ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തത് വളരെ കൂടുതലായത്?
യെസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റേ? ഫസ്റ്റ് റേയിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വെച്ച സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ ഏരിയ ആണ്, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ചെറിയൊരു സർഫസ് മാത്രമാണ് പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? സെക്കൻഡ് വണ്ണിലോ കുറച്ചുകൂടി ഏരിയ കൂടുതലാണ് അല്ലേ, ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ട് ബ്രിക്കിനുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്തായി, ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ എന്തായി, കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണിലോ ഒരുപാട് ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് തീരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ ഡിപ്രഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേസിലും എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. യെസ്, അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ബ്രിക്കിൻ്റെ സർഫസും പൗഡേർഡ് ലൈമിൻ്റെ സർഫസും കൂടെ കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സർഫസിൽ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്ക് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയാം. ഒരു സർഫസിൽ ഇതേപോലെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് thrust. Then what about pressure? Yes, pressure is the thrust acting per unit area. Yes, thrust means it is the total normal force experienced by a surface and pressure is the thrust per unit area. അപ്പോൾ thrust എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, it is the normal force experienced by a surface. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ ഒരു സർഫസിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ദ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് thrust. Now listen children, what is thrust? The total normal force experienced by a surface is thrust. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ അവിടുത്തെ സർഫസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് thrust. നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. സോ ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് ഇസ് thrust. Okay, now what about the second term, that is pressure? Yes, pressure is the thrust per unit area. Pressure is the thrust per unit area. So thrust എന്ന് പറയുന്ന ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. thrust means it is a kind of force. A kind of force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the total normal force experienced by a surface. അപ്പോൾ thrust എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ മതി. So thrust per unit area, that is pressure. Now listen children, what about the unit of pressure? Yes, in the first chapter while discussing density, there we found the unit of density, right? Unit of mass by unit of volume, that is the unit of density. In the same manner here we can find the unit of pressure. So here what is the unit of pressure? Yes, unit of thrust by unit of area. So unit of thrust means a force. So what is the unit of force? Yes, Newton. So unit of thrust, that is Newton. Thrust എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a kind of force ആണ്. അതുകൊണ്ട് thrustന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ്. Now what is the unit of area? ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? യെസ്, മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ കണ്ടാലും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് pressure. So pressure is the thrust per unit area and its unit is Newton per meter square or Pascal. So don't forget. And here is the problem. A force of 1200 Newton acts on the surface of area 10 meter square normally. What would be the thrust and the pressure on the surface? This is the problem, and here we have to find out the thrust as well as pressure. So the first one, that is thrust. What is thrust?
Thrust is the normal force experienced by a surface. So thrust is the normal force, and in this case 1200 Newton acts on the surface of area 10 meter square normally. So here what is the normal force? Yes, 1200 Newton. So the thrust is 1200 Newton. So thrust, that is over. Now the second one, that is pressure. So we have to find out pressure. So what is the expression for pressure? Pressure is the thrust acting per unit area, or thrust divided by area. So in this case, what is thrust? Thrust is 1200 Newton. So 1200 Newton divided by, what about the area? Area of the surface is 10 meter square. So 10, right? So 0 0 get cancelled. So the answer is 120. What about the unit? Unit of pressure is unit of thrust by unit of area, that is Newton per meter square. Or we can write 120 Pascal. So this is the answer. So in this manner we can find out thrust as well as pressure on the surface. Hope you understood this problem. Now let's discuss some more points, some more important points regarding this expression. Pressure is equal to thrust by area എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ കുറിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now listen children, here we have the expression for pressure, that is pressure is equal to thrust per unit area or thrust divided by area, right? Unit area il act cheyna thrust neയാണ് നമ്മൾ pressure എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And here we are going to discuss an interesting thing, that is for this we can recall the experiment or the activity which we have done, that is നമ്മൾ 3 bricks different പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ട്രേയിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെച്ച ബ്രിക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ പൗഡേർഡ് ലൈമിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? യെസ്, അവിടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ലേ. ചെറിയ ഒരു സർഫസ് ഏരിയയാണ് പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ചെറിയ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഒരുപാട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ദ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതെന്തായിരുന്നു? വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത്, പൗഡേർഡ് ലൈമിന് വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത്. സോ ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടുതലാണ്. ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത്, സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് കുറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ത്രസ്റ്റ് പെർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? കൂടുതലായിരുന്നു, കമ്പയറിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഏരിയ കുറയുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു. Pressure means it is the force per unit area or the thrust per unit area. So whenever the area of contact decreases, the pressure on the surface which increases. So that is the relation. Whenever the area of contact decreases, in this manner we can denote decrease. Okay, so whenever the area decreases, the pressure increases. Okay, the pressure increases, or we can say that whenever the area of contact increases, that is in the third case, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഒരുപാട് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പൗഡേർഡ് ലൈമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിപ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഡിപ്രഷൻ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അവിടെ കുറവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറവായിരുന്നു. Pressure decreases. So whenever the area of contact increases, pressure decreases. So pressure and area, എങ്ങനെയാണ് pressure and area relation വരുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്. പ്രഷറും ഏരിയയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കും. whenever the area decreases, pressure increases. whenever the area increases, pressure decreases. So that is the relation. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജനറലായി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ സപ്പോസ് A equal to B by C ആണെങ്കിൽ whenever this A decreases, this C increases, or whenever this A increases, C
decreases because A and C, they are inversely proportional. Okay, അപ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാക്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക. സോ ഹിയർ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ ആൻഡ് പ്രഷർ? That is inversely proportional. Pressure is inversely proportional to area. So that's all about pressure and area. So here we could understand the relation between pressure and area, right? Pressure is inversely proportional to area. So whenever the area increases, the force acting per area or the pressure decreases. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ വെനെവർ ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസസ്, ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഓർ ദ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അതായത് ചെറിയൊരു നെയിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ തറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദനിക്കും, പക്ഷേ ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ. എന്താണ് ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്? അവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബെഡ് ഓഫ് നെയിൽസിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെയിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ തറയ്ക്കുന്ന അത്ര വേദന ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഓർ ലെറ്റ്സ് റീകോൾ അനദർ സിറ്റുവേഷൻ. ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നൈഫൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? യെസ്, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നൈഫിന് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവിടുത്തെ ആ നൈഫിൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? അവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഏരിയ അവിടെ കുറവാണ്, പക്ഷെ പ്രഷർ എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നൈഫൊക്കെ കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. Okay, so these two are the examples where we apply this idea. Now let's discuss some more situations related to this concept. So listen children, this is the idea. While applying a given force, pressure decreases when the area of surface of contact increases. Important point, note down this point. And when area decreases, the pressure increases. So these two things that you have to keep in your memory. And here we have some situations where we apply this concept. That is the first one, constructing a knife with a sharp edge. Just now we discussed this, constructing a knife with a sharp edge. So in this case, the sharp edge means the area of contact decreases so that the pressure increases. So it is easy to cut vegetables, right? Now what about the second situation? Constructing buildings with wider basements. Wider basements means what about the area? Area എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? വളരെ കൂടുതലാണ്. So what about the pressure? Pressure എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ exert ചെയ്യുന്ന pressure എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. That's all about these situations. Here I would like to give two more situations and you have to find the reason behind these. So listen children, this is a homework for you. Try to find out the reason behind these situations. That is, the first one is connecting the wheels of tanks and other such vehicles using wide chains. Why it is so? What is the reason behind this? And the second situation is making a sieving needle with a sharp tip. Why it is so? What is the reason behind this? So keeping the concept which we have discussed just now, try to answer these questions or try to find out the reason behind these situations. So my dear children, that's all for today. Two more topics are there in this chapter, that is liquid pressure and finally atmospheric pressure, which we can discuss in the next video. So see you in the next session. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher.